अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ 5 ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹੈ ताकि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਫਾਇਦੇ ਨੇ जिस तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं या अगर कोई बंदा स्पेन विच रहना चाहता है या फिर स्पेन विच रहा और उसने नैशनैलिटी नहीं ली तो किहड़े 5 फ़ायदे ने जिहड़े वो फ़ायदे नहीं उठा सकता है। वारी वारी साझा करांगे सब दे नाल। पहली चीज़ तो जिहड़ी है कि कार्ड ते और स्पैनिश नैशनैलिटी विच फर्क कहंदे साडे अमूमन लोग इस चीज़ ਨੂੰ बड़ा करते हैं कि नहीं यार परमानेंट कार्ड आ गया PR साढ़े को इको ही जिन्ने राइट्स ने जितने स्पैनिश नैशनल कोल ने है वो स्पेन में साढ़े को सेम राइट्स ने। लेकिन गल इतनी सौखी नहीं होंदी है, गल इतनी आसान भी नहीं है कि जोड़ा बंदा कहे कि वाकई है इस तरह ही बात है कि साढ़े को सेम राइट्स ने। नहीं, हमेशा थोड़ी जिन्नी एज होंदी है इस नैशनैलिटी नूं है। तो असी पहला जोड़ा पॉइंट है वो है वे कि जदों भी तुहाडे ते कोई केस बनता है, मिसाल के तौर पर तुसी टैक्सी सतावो, तुहाडे कोल टैक्सी का लाइसेंस है या तुहाडे कोल गड्डी का लाइसेंस है और तुसी कोई भी बंदा अल्कोहल पी के चला रहा सी गड्डी और वो पकड़िया गया, पुलिस ने पकड़ लिया और उसनों खास जुर्माना हो गया या उन्होंने कुछ ज़्यादा वजह की वजह तू कुछ महीनों वास्ते 8 महीनों वास्ते रेस्ट्रिक्ट कर दिता कि तू गड्डी नहीं चला सकता या इस तरह का कोई भी छोटा मोटा उस बंदे नूं मसला बनया है तो अगर तो वो कोल स्पैनिश नैशनैलिटी होएगी तो जो ही वो टाइम गुजरेगा वो जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी है। वो इतने ज़्यादा टेंशन च नहीं जाएगा है जिस तरह एक आम कार्ड वाला जा सकता है कि उहदे ओ हिस्ट्री में चली जाएगी वो चीज़ है। कल नूं नैशनैलिटी अप्लाई करनी या कोई भी जिंदगी की अहम जरूरत के वक्त जिहड़ा वो तुहाडे अगे आवेगी है। ठीक है जी है, यानी कि स्पैनिश नैशनैलिटी नाल अगर तुसीं स्पेन च रहिंदे हो तो तुहाडे ज़हन दे विच यह चीज़ खत्म हो जाएगी कि कल की होएगा कि मेरे नाल हो सकता है। ठीक है जी, और अगर कार्ड होगा तो थोड़े वास्ते थोड़ी जी परेशानियां होणगियां। मिसाल के तौर पर कल नूं क्राइसिस आती है स्पेन दे विच। सन 2007 तो 2011 के दरम्यान क्राइसिस आए सी और स्पेन दे विच कम नहीं सी है और बहुत लोग जिहड़े ने वो स्पेन छड़ के चले गए सी। अगर नैशनैलिटी होगी तो तुसी चले जाओगे, तुहानूं यह नहीं टेंशन होएगी कि मैं रिन्यू कराने ने पेपर या मैं साल च एंट्री मारनी है या मेरे बच्चों को थोड़े को स्पैनिश नैशनैलिटी है तो तुसी उन्होंने पाकिस्तान या अपने मुल्क भेज सकते हो, वैसे पढ़ने वास्ते है या जो भी इशू होंदा है तुसी भेज सकते हो और टेंशन नहीं होंदी कि जरूरी इत्थे रहना है। मतलब है बहुत वड्डा एज होंदा है। इस तो इलावा उंज भी छोटे मोटे मामलात दे विच जिहड़ा है वो स्पैनिश नैशनैलिटी नूं बहुत एज हासिल है। इस तो बाद जो दूसरा मेन और इंपोर्टेंट पॉइंट है वे कि ट्रैवल का कि तुहाडे कोल स्पैनिश नैशनैलिटी है तुहाडे कोल ते कार्ड PR दे विच बहुत बड़ा फर्क है वे कि तुसीं दुनिया दे बहुत ज़्यादा ममालिक विच कंट्री च बगैर टेंशन तो तुसीं जा सकते हो। हाँ, कार्ड नाल यह तो होंदा कि तुसीं यूरोपी यूनियन के 26 ममालिक विच एक खास लिमिटेड टाइम वास्ते जा सकते हो, लेकिन इस तो बाद बाहर तुसीं नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल तुसीं अमेरिका कैनेडा जाना है तो तुहाडे कोल स्पैनिश नैशनैलिटी होएगी तो तुसीं बस एक नोटिफिकेशन हासिल करना है कि कन्फर्मेशन करनी होंदी है और तुसीं चले जाना होंदा है। लेकिन अगर कार्ड होगा तो वो वीज़ा प्रोसैस विच जाना होंदा है। बहुत वड्डा एज हासिल है और स्पेन दे पासपोर्ट नूं वैसे ही बहुत वड्डा एज हासिल है कि दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक विच तुसीं जा सकते हो। तीसरा पॉइंट जिहड़ा है जो सब तो बहुत वड्डा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो रे एग्रुपासियोन फैमिलियार दा। बहुत लोग कमेंट विच भी क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को स्पैनिश नैशनैलिटी है वे मैं हुण अपनी बीवी नूं बुलाना चाहना या मेरी न्यू शादी हुई है या मैं अपने भाई नूं बुलाना चाहना या मैं
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟà ਸਪੈਨੋਲਾ por opción। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲਿਮਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ tarjeta comunitaria ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਫੈਮਿਲੀਆਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ tarjeta comunitaria ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਰੀਐਗਰੂਪਾਸੀਓਨ ਫੈਮਿਲੀਆਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਰਡੀਆ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅੱਛੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਉਤਨੇ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਗੈਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ PR ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ UAE ਦਾ PR ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਅਤ ਲਵੋ ਔਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ UK ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ UK ਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਜ ਹਾਸਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ फ़ायदे तो फ़ायदे हैं ने। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।